ایک ایسی قوم جہاں فیصلے تلواروں سے نہیں آگ سے کیے جاتے تھے، ایک ایسا شہر جہاں انسان کا جرم صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا میرا رب اللہ ہے۔ یہاں ظلم چھپ کر نہیں ہوتا تھا، ظلم تماشا تھا۔ لوگ آگ کے گڈھوں کے گرد بیٹھ کر مومنین کو جلتا ہوا دیکھتے اور خود کو طاقتور سمجھتے، مگر جس چیز کو وہ اپنی جیت سمجھ رہے تھے وہی چیز ان کے لیے قرآن کی لعنت بن گئی۔ اللہ نے انہیں یاد کیا اصحاب الاخدود کے نام سے، اور پھر قرآن نے فیصلہ سنا دیا۔ مفسرین نے اس بات پر اختلاف بیان کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ نجران یمن کا علاقہ تھا، کچھ کے مطابق یہ شام کے قریب کا ریجن تھا، مگر اکثر مفسرین جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں اس بات کی طرف مائل ہیں کہ یہ واقعہ نجران کے علاقے میں ہوا۔ نجران جہاں اس وقت نصرانی مومنین رہتے تھے جو صرف اللہ کو رب مانتے تھے۔ اس قوم پر ایک زبردست اور بے رحم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ تاریخی روایت میں اس کا نام مختلف طور پر ملتا ہے، مگر قرآن نے جان بوجھ کر اس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ نے نام کو نہیں ظلم کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ بادشاہ صرف تخت پر بیٹھ کر حکم دینے پر راضی نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، اس کے لیے سجدہ کریں۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی سچ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ خود کو رب سمجھنے لگا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ایمان اسے چبھنے لگا تھا۔ یہ لوگ میری قدرت کو نہیں مانتے، یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور رب کا نام لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تلوار یا بغاوت نہیں تھی، بلکہ حق کا پھیلنا تھا۔ اگر یہ ایمان پھیل گیا تو میرا تخت گر جائے گا۔ اسی خوف نے اسے ظلم پر مجبور کر دیا، کیونکہ جب جھوٹے رب حق سے ٹکراتے ہیں تو پھر وہ آگ کا سہارا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کے جادو کے ذریعے لوگوں پر خوف قائم رکھتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا، مجھے ایک لڑکا چاہیے جو میرے بعد یہ فن سیکھے۔ یہیں سے کہانی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنی قدرت کو خطرے میں محسوس کیا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے حکم دیا، مجھے شہر سے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو تیز ذہن ہو، جو میری بات سمجھ سکے اور جو اس فن کو آگے لے جا سکے۔ پھر سپاہی شہر کی گلیوں میں اتر گئے، بازاروں میں، محلوں میں، ہر اس جگہ جہاں قابلیت نظر آ سکتی تھی۔ آنکھیں لوگوں کو تولتی رہیں، ذہن کو پرکھتی رہیں۔ اور پھر ان کی نظر ایک لڑکے پر جا کر رک گئی۔ وہ لڑکا سادہ تھا، خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سمجھ تھی، سوچ تھی اور ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اسے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، سوال کیے، اس کی سوچ کو تولا اور پھر فیصلہ سنا دیا۔ یہی لڑکا جادوگر کے بعد اس علم کو سیکھے گا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا روز جادوگر کے پاس بھیجا جانے لگا، مگر تقدیر نے اس کے لیے ایک اور راستہ لکھ رکھا تھا۔ جب وہ لڑکا روز اسی راستے سے گزرتا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا ہوتا،
एक मोमिन बुजुर्ग जो अल्लाह का वली था। ना उसके पास ताकत थी, ना लश्कर, ना तख्त, सिर्फ ईमान था। वो बुजुर्ग लड़के को अल्लाह की बात बताता, हक समझाता और कहता, बेटा, हक सिर्फ अल्लाह का है और सच कभी जादू से नहीं आता। और यूं वो लड़का दो रास्तों के बीच फंस गया। एक तरफ जादूगर का इल्म जो ताकत का वादा करता था, और दूसरी तरफ मोमिन बुजुर्ग का ईमान जो सच की तरफ बुलाता था। और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, उस लड़के का दिल हक की तरफ झुकने लगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने उस लड़के के हाथ पर अजीबो गरीब निशानियां जाहिर कर दी थीं। ये जादू नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से आता हुआ मौजज़ा था। जब कोई बीमार उसके पास लाया जाता और वो सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर दुआ करता तो बीमार ठीक हो जाता। लोग हैरान रह जाते। जो अंधे थे वो देखने लगते, जो सख्त बीमारियों में मुब्तला थे वो सेहतमंद होकर उठ खड़े होते। और धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये कुव्वत किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये अल्लाह की कुदरत है। और फिर लोग अल्लाह पर ईमान लाने लगे। लेकिन इस सब के दरमियान एक और इम्तिहान भी था। जब भी लड़का जादूगर के पास देर से पहुंचता तो जादूगर उसे सजा देता, उसे मारता, उसे जलील करता। और लड़का क्या कहता? आज मुझे रास्ते ने रोका। यानी वो बुजुर्ग मोमिन का जिक्र नहीं करता था। और जब कभी वो मोमिन बुजुर्ग के पास देर से पहुंचता तो बुजुर्ग पूछते, बेटा, देर क्यों हुई? तो वो कहता, आज जादूगर ने रोका। यानी उसने बुजुर्ग का राज भी महफूज रखा। इस तरह अल्लाह ने उसे दोनों तरफ से बचा लिया। एक तरफ जुल्म था, दूसरी तरफ ईमान, और बीच में अल्लाह की हिफाजत थी। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, ये अल्लाह की निगरानी का सबूत था। जब बादशाह को पता चला कि जादू बेअसर हो रहा है और लोग अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, तो उसने लड़के को बुलाया। बादशाह ने पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? लड़के ने जवाब दिया, यह मेरे रब का काम है। यही लफ्ज उस लड़के के लिए मौत का हुक्म बन गया। इस लड़के को कत्ल कर दो। बादशाह ने लड़के को कई मर्तबा कत्ल करना चाहा, पहाड़ों से गिराया, समंदर में फेंकना चाहा, मगर अल्लाह ने हर दफा उसे बचा लिया। आखिर लड़के ने खुद कहा, तुम मुझे तब तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक लोगों के सामने अल्लाह का नाम ना लो। बादशाह मजबूर हुआ। उसने कहा, इस लड़के के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूं। और जैसे ही लड़का शहीद हुआ, लोग चीख उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। यही वो लम्हा था जब बादशाह का घमंड टूट गया। उसने हुक्म दिया, गड्ढे खोदो, आग जलाओ और इन सब को जला दो। और फिर असहाबुल अखदूद का वाकया कुरान का हिस्सा बन गया। और फिर जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया। उखदूद के गड्ढे जल रहे थे, आग भड़क रही थी और मोमिनीन को
एक एक करके लाया जा रहा था। उन्हीं में एक माँ भी थी। उसके हाथ में उसका दूध पीता बच्चा था। जब माँ ने आग देखी तो उसका कदम लरज गया। ये वो लम्हा था जहां ईमान और फितरत आमने सामने आ जाते हैं। तफसीर इब्ने कसीर बयान करते हैं, अल्लाह ने इस मकाम पर एक ऐसा मौजिज़ा दिखाया जो क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को बोलने की ताकत दी और बच्चा बोला, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। ये अल्फाज माँ के लिए सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये जन्नत की बशारत थे। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और फिर आग की तरफ कदम बढ़ा दिया। न चीख न शिकवा, सिर्फ यकीन। और आग जो जिस्म जला सकती थी, ईमान को न जला सकी। असहाबुल उखदूद की कहानी सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं, ये माँ के सब्र की कहानी है, ये बच्चे के यकीन की कहानी है, ये ईमान की जीत की कहानी है। और ये हर उस दौर के लिए है जहां आग को फैसला समझा जाता है। आग जला सकती है मगर ईमान को नहीं।